हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजामां। तो आज આપણે ધોરણ 10 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 3 દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મની વાત કરવાના છીએ, જેનો આજે લેક્ચર નંબર 5 છે। એટલે આજે આપણે સ્વાધ્યાય 3.1 ના બાકી રહેલા 3 પ્રશ્નોની વાત કરીશું, એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 5, પ્રશ્ન નંબર 6 અને પ્રશ્ન નંબર 7। તો પહેલાં આપણે રકમ વાંચીશું અને તેના આધારે આપણે ઉકેલ મેળવીશું। તો ચલો આપણે સૌથી પહેલાં प्रश्न नंबर 5 ની रकम वाँचीए। तो एक लंबचोरस बगीचानी अर्ध परिमिति 36 मीटर है तथा तेनी लंबाई ए तेनी पहोळाई करता 4 मीटर वधु है। तो बगीचानी बाजुओना माप शोधो। एटले आपणे बगीचानी लंबाई अने पहोळाई शोधवानी छे। तो अहींया सौथी पहेला आपणे बंने समीकरण शोधवा पड़शे, केम के अहींया समीकरण आपेला नथी। आपणे बंने समीकरण बनावीशुं अने तेना आधारे आपणे उकेल मेळवीशुं। तो चलो आपणे समीकरण बनावीए। तो आपणे लंबाई अने पहोळाईने आपणे एक्स अने वाय धारीए। तो चलो धारी लईए। अहींया धारो के बगीचानी लंबाई बराबर एक्स मीटर अने बगीचानी पहोळाई बराबर वाय मीटर। तो अहींया हवे आपणे समीकरण बनाववानुं छे। तो आपणने रकममां शुं आपेलुं छे कि लंबचोरस बगीचानी अर्ध परिमिति 36 मीटर छे। तो तमने लंबचोरसनी परिमितिनुं सूत्र आवडे छे। तो अहींया चलो आपणे लखीए। तो अहींया आपणे लखीशुं कि लंबचोरस बगीचानी अर्ध परिमिति तो अहींया आपणे लखी शकीए कि लंबचोरसनी परिमिति भाग्या 2। तो अहींया लखी दईए लंबचोरसनी परिमिति भाग्या 2। केम के अहींया तमे जुओ अर्ध परिमिति एटले के परिमितिनुं अर्धुं थशे, एटले द्वितीयांश एटले के परिमिति भाग्या 2। तो अहींया लंबचोरसनी परिमितिनुं सूत्र शुं छे तो कि 2 अने कौंसमां लंबाई प्लस पहोळाई एटले के लंबाई प्लस पहोळाई गुण्या 2 ए आपणे परिमितिनुं सूत्र छे। अने आपणे अर्ध परिमिति शोधवानी छे एटले भाग्या 2। तो अहींया 2 2 उडी जशे अने आपणी अर्ध परिमिति अहींया केटली छे 36 छे। तो अहींया लखी शकीए कि 36 बराबर लंबाई प्लस पहोळाई। आपणने रकममां आपेलुं छे कि लंबचोरसनी अर्ध परिमिति 36 मीटर है। तो આપણે અહીંયા 36 मीटर लखी दीधुं। અહીંયા जो अर्ध परिमिति આપણે शोधी हती। तो लंबाई प्लस पहोळाई। हवे लंबाई शुं छे तो लंबाई આપણું x છે। तो અહીંયા આપણે x લઈશું અને પહોળાઈ આપણા માટે y છે। તો અહીંયા x પ્લસ y અને બરાબરની આ સાઈડ તો 36 છે। તો આપણે સરખી રીતે લખી દઈએ। તો અહીંયા સરખી રીતે લખી શકીએ કે x પ્લસ y બરાબર 36। आने આપણે समीकरण 1 नाम आपीशुं। हवे આપણે समीकरण 2 शोधीए। तो समीकरण 2 केवी रीते शोधीशुं? अहींया આપણે रकम वांचीशुं अने आगळनुं समीकरण शोधीशुं। तो जे लंबचोरस बगीचो छे तेनी लंबाई ए तेनी पहोळाई करता 4 मीटर वधु छे, एटले के लंबाई 4 मीटर वधु छे। तो अहींया આપણે સૌથી પહેલા શું કરીશું? x बराबर y। हवे આપણે 4 ने कई साइड मूकीशुं? जो तमने खबर ना पड़े तो આપણે केवुं छे अहींया धारो के गणो कि लंबाई पहोळाई 10 मीटर होय अने लंबाईनी 4 वधारे तो 14 छे अने वच्चे बराबरनी निशानी छे। तो आपणे कई साइड 4 मूकीशुं तो सरखा थशे? तो अहींया आपणे 4 मूकीशुं तो बंने साइड 14 थशे, एटले जे वधारे होय एनी विरुद्ध साइड आपणे 4 मूकवाना छे। तो अहींया लंबाई वधारे छे x, तो आपणे y मां 4 उमेरीशुं। तो चलो रफरने रिमूव करीए अने आपणे y नी बाजुमां 4 मूकीए। हवे आपणे y ने पेली साइड लई जईशुं तो माइनस थशे, એટલે કે x માઇનસ વાય બરાબર 4। આ છે આપણું સમીકરણ 2। હવે આપણે સમીકરણમાં જોઈએ, એટલે કે રકમમાં જોઈએ કે આપણને શું કીધું છે, કઈ રીતથી ઉકેલ શોધવાનો છે। તો બસ આપણને એટલું જ કીધું છે કે બગીચાની બાજુના માપ શોધો, એટલે લંબાઈ અને પહોળાઈ આપણે શોધવાની છે। અહીંયા આપણને કોઈ આલેખની રીતનો ઉપયોગ કરવાનું કીધું નથી। તો અહીંયા આપણે લોપની રીતનો ઉપયોગ કરીશું। મેં તમને ઇન્ટ્રોડક્શનના લેક્ચરમાં શીખવાડ્યું છે કે આપણે લોપની રીતનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો છે। तो चलो આપણે લોપની રીતથી ઉકેલ મેળવીએ। तो અહીંયા લખી દઈએ કે લોપની રીતથી આપણે અહીંયા ઉકેલ મેળવીશું। તો લોપની રીત तो लोपनी रीत में આપણે ગમે તે એક જે હોય ચલ એનો આપણે લોપ કરીએ છીએ।
તો આપણે બંને સમીકરણને લખી દઈએ. અહીંયા x પ્લસ વાય બરાબર 36, જે આપણું સમીકરણ 1 હતું. સમીકરણ 2 શું છે? x માઇનસ વાય બરાબર 4. આ છે આપણું સમીકરણ 2. તો હવે અહીંયા આપણે કેનો લોપ કરીશું? તો જો વાય અહીંયા પ્લસમાં પણ છે એટલે માઇનસમાં છે એટલે એનો લોપ થશે. તો અહીંયા આપણે સરવાળો કરીશું સિમ્પલ. તો x અને x એટલે 2x થશે. અહીંયા વાય ઉડી જશે, એક જગ્યાએ પ્લસમાં છે એક જગ્યાએ માઇનસ છે એટલે 0 થઈ જશે. બરાબર અહીંયા 36 અને 40, તો એનો સરવાળો થશે 40. હવે આપણે xની કિંમત શોધીએ. અહીંયા તો કેવી રીતે મળશે આપણને xની કિંમત? જો 2x બરાબર 40 છે તો 2 પેલી સાઈડ જશે તો 40 ભાગ્યા 2 બનશે. તો xની કિંમત આપણને મળી અહીંયા 20 મીટર. તો અહીંયા હવે જે xની કિંમત છે એને આપણે સમીકરણ 1માં મૂકી દઈએ અને yની કિંમત મેળવીએ. xની કિંમતને સમીકરણ 1માં મૂકતા, તો હવે આપણે સમીકરણ 1માં મૂકી દઈએ. તો સમીકરણ 1 આપણું અહીંયા શું છે? x પ્લસ વાય બરાબર 36. તો અહીંયા આપણું સમીકરણ 1 છે. હવે આપણે xની કિંમત કેટલી મળી છે? અહીંયા 20 મીટર મળી છે. તો 20 પ્લસ વાય બરાબર 36. આ 20ને પેલી સાઈડ લઈ જઈશું તો માઇનસ થશે, એટલે કે વાય બરાબર 36 માઇનસ 20. તો 36માંથી 20 જશે તો કેટલા વધશે? અહીંયા 16 વધશે. તો વાયની કિંમત મળી 16 મીટર. તો અહીંયા હવે આપણે લખી શકીએ. શું લખી શકીએ? અહીંયા કે જે આપણું x શું છે? અહીંયા તો x છે એ લંબચોરસ બગીચાની લંબાઈ છે અને y છે એ બગીચાની પહોળાઈ છે. તો અહીંયા લખી દઈએ કે જે આપણને લંબાઈ મળી છે એ 20 મીટર મળી છે અને પહોળાઈ 16 મીટર મળી છે. તો ચલો લખી દઈએ. લંબચોરસ બગીચાની લંબાઈ 20 મીટર છે, 20 મીટર અને પહોળાઈ 16 મીટર છે. તો બસ અહીંયા આપણો પ્રશ્ન નંબર 5 સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થઈ ગયો. આપણે બંને બાજુના માપ લોપની રીતે શોધી દીધા છે. તમે આલેખની રીતે શોધી શકો છો એ હું તમને ચેલેન્જ આપું છું કે તમારે આલેખની રીતે શોધવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. પહેલાં બંને જે સમીકરણ છે એના માટે બિંદુઓ શોધવાના છે અને પછી આલેખ પર દર્શાવી અને તમારે શોધવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. તો ચલો આપણે પ્રશ્ન નંબર 6 તરફ આગળ વધીએ. તો પ્રશ્ન નંબર 6માં આપણને અહીંયા શું કીધું છે કે સુરેખ સમીકરણ 2x પ્લસ 3y માઇનસ 8 બરાબર 0 આપેલ છે. એવું દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ લખો કે જેથી બનતી જોડીનું ભૌમિતિક નિરૂપણ નીચે પ્રમાણે હોય. તો આપણે અહીંયા જે એક સમીકરણ આપ્યું છે એના માટે એક બીજું સમીકરણ બનાવવાનું છે અને એનું જે ભૌમિતિક સ્વરૂપ હોય એ પહેલાં છેદતી રેખા હોય, પછી સમાંતર રેખા હોય અને સંપાતી રેખા હોય. તો આપણે સૌથી પહેલાં તો ત્રણેય માટે આપણે જે આપણું ગુણોત્તર પ્રમાણ છે એ અહીંયા લખી દઈએ. તો છેદતી રેખા માટે ગુણોત્તર પ્રમાણ કેવી રીતે લખાય છે? આપણે a1 ભાગ્યા a2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ b1 ભાગ્યા b2. આ છેદતી રેખા માટેનું ગુણોત્તર પ્રમાણ છે. પછી સમાંતર રેખાઓ માટે મેં તમને કીધું હતું સ્ટાર્ટિંગમાં બંને ભાઈઓ વચ્ચે સારું બનતું હોય એટલે a1 ભાગ્યા a2 બરાબર b1 ભાગ્યા b2. પણ પછી એમના વચ્ચે ઝઘડો થાય છે એટલે બંને વચ્ચે સારું બનતું નથી, નોટ ઇક્વલ ટુ. અને સંપાતી રેખા માટે આપણે a1 ભાગ્યા a2 b1 ભાગ્યા b2 બરાબર c1 ભાગ્યા c2. એટલે બંને ભાઈઓ વચ્ચે સ્ટાર્ટિંગથી એન્ડ સુધી સરખું બને છે. તો આ છે આપણું જે ગુણોત્તર પ્રમાણ દરેક છેદતી રેખા માટે, સમાંતર રેખા માટે અને સંપાતી રેખા માટે. પછી આપણને અહીંયા કયું સમીકરણ આપેલું છે તો એ આપણે સમીકરણ લખીશું અને પછી તેના આધારે બીજું સમીકરણ લખીશું જે આપણે શોધવાનું છે એ. તો ચલો લખી દઈએ. તો સમીકરણ છે 2x પ્લસ 3y માઇનસ 8 બરાબર 0. તો 2x પ્લસ 3y માઇનસ 8 બરાબર 0. અહીંયા હવે આપણે બીજું સમીકરણ લખવાનું છે. તો કેવી રીતે લખીશું? તો અહીંયા આપણે ડબલ કરીને સમીકરણ લખવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો અહીંયા આપણે સૌથી પહેલાં 4x લખીશું, પછી અહીંયા કેટલા y લખીએ તો a1 ભાગ્યા a2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ b1 ભાગ્યા b2 થાય. એટલે અહીંયા 6x સિવાય તમારે કંઈ પણ લખવાનું છે. તો અહીંયા આપણે 4y લખીએ માઇનસમાં, અહીંયા તો તમે કંઈ પણ લખશો તો ચાલશે. અહીંયા આપણે 6 લખી દઈએ બરાબર 0.
હવે આપણે ચેક કરી લઈએ કે જે આપણે ધારણા હતી એટલે કે A1 ભાગ્યા A2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ B1 ભાગ્યા B2 એ સાચી પડે છે કે નહીં. તો ચલો ચેક કરી લઈએ. અલગ પેનથી આપણે ચેક કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો A1 ભાગ્યા A2, તો અહીંયા A1 કેટલા છે? xનો સહગુણક 2 છે અને નીચે xનો સહગુણક 4 છે. તો 2 ભાગ્યા 4, તો અહીંયા આપણને 1/3 મળ્યું. હવે આપણે અહીંયા B1 ભાગ્યા B2 ચેક કરીશું. તો yનો સહગુણક કેટલો છે? અહીંયા 3 છે અને નીચે +4 છે. તો 3 ભાગ્યા 4. તો જો આપણે આના પરથી કહી શકીએ કે આપણું જે ગુણોત્તર પ્રમાણ હતું એ A1 ભાગ્યા A2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ B1 ભાગ્યા B2 છે, એટલે બંને સમાન નથી. જો અહીંયા 1/2 મળ્યું છે અને અહીંયા 4/2 મળ્યું છે. તો આપણે જે બીજું સમીકરણ લખ્યું એ સાચું છે. તો આપણે એને હાઇલાઇટ કરી દઈએ. આપણો આન્સર છે, હાઇલાઇટ થઈ ગયું. હવે આપણે બીજા માટે શોધીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે સમીકરણ લખીશું. જે આપણું મેઇન સમીકરણ હતું એ 2x + 3y - 8 = 0. હવે અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે? પહેલાં જે A1 ભાગ્યા A2 છે અને B1 ભાગ્યા B2 એ સમાન કરવાના છે. ખાલી C1 ભાગ્યા C2 એ સમાન કરવાનું નથી. તો અહીંયા આપણે ડબલ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો અહીંયા 4x કરીશું. તો અહીંયા પણ ડબલ કરવા પડશે. તો અહીંયા 6y કરીશું. અહીંયા આપણે ડબલ કરવાના નથી, તમે કંઈ પણ લખી શકો છો. તો અહીંયા આપણે 12 લખી દઈએ અને આપણે 0. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ કે આપણો જે ગુણોત્તર પ્રમાણ છે એ સાચો બને છે કે નહીં. તમારે જે બીજું સમીકરણ બનાવવાનું છે એમાં. તો ચલો આપણે અહીંયા ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા લખીએ, આપણે પેન ચેન્જ કરી લઈએ. A1 ભાગ્યા A2, તો અહીંયા કેટલા થશે? 2 ભાગ્યા 4, તો 1/3 આપણો આન્સર મળ્યો. પછી B1 ભાગ્યા B2, તો એમાં કેટલા થશે? અહીંયા yનો સહગુણક 3 છે, નીચે 6 છે. 3 ભાગ્યા 6, તો એમાં પણ આપણો આન્સર મળ્યો 1/3. હવે આપણે C1 ભાગ્યા C2 ચેક કરી લઈએ. તો C1 છે, અચળ પદ છે -8 અને નીચે છે -12. તો -8 ભાગ્યા -12, માઇનસ માઇનસ પ્લસ થયા. અહીંયા જો 4 દુ 8 થશે એટલે ઉપર 2 આવશે અને નીચે 4 તરી 12 થશે, એટલે 2/3 આપણો આન્સર આવ્યો. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સ્ટાર્ટિંગમાં A1 ભાગ્યા A2 અને B1 ભાગ્યા B2 સમાન છે, 1/3 છે, પણ C1 ભાગ્યા C2 સમાન નથી. તો આપણો જે ગુણોત્તર પ્રમાણ હતો એ સાબિત થાય છે અને આપણું સમીકરણ સાચું છે. તો અહીંયા આપણે એને પણ હાઇલાઇટ કરી દઈએ, આપણો જે આન્સર છે એને. હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર એટલે કે પ્રશ્ન 3 છે સમપાતી રેખાઓ, એના તરફ આગળ વધીએ. તો સમપાતી રેખામાં આપણે ત્રણેય સમાન લાવવાના છે. તો આપણે કેવી રીતે સમાન લાવીશું? તો આપણે ડબલ કરી દઈશું દરેકને. તો આપણું મેન જે સમીકરણ છે એ લખી દઈએ, 2x + 3y - 8 = 0. તો આમાં આપણે ડબલ કરીશું તો 4x, અહીંયા 6y અને અહીંયા થશે 16 = 0. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ કે આપણે જે બીજું સમીકરણ બનાવ્યું છે એ સાચું છે કે નહીં. તો ચલો આપણે ગુણોત્તર પ્રમાણ ચેક કરીએ. તો A1 ભાગ્યા A2 બરાબર 2 ભાગ્યા 4, તો 1/2 આન્સર મળ્યો. પછી B1 ભાગ્યા B2, આનો સહગુણક આવશે તો 3 ભાગ્યા 6, તો એમાં પણ 1/2 આન્સર મળ્યો. પછી C1 ભાગ્યા C2, તો એમાં અચળ પદ આવશે. તો પહેલાં -8 છે અને પછી -16 છે, તો -8 ભાગ્યા -16, માઇનસ માઇનસ પ્લસ થયા અને 8 દુ 16 થશે, તો એમાં પણ 1/2 આન્સર આવ્યો. તો આપણે A1 ભાગ્યા A2 પણ 1/2 છે, B1 ભાગ્યા B2 પણ 1/2 છે અને C1 ભાગ્યા C2 પણ 1/2 છે. એટલે કે ત્રણેય સમાન છે. આપણી જે સમપાતી રેખા હતી એનું ગુણોત્તર પ્રમાણ સાબિત થાય છે. તો આપણે જે લખ્યું એ આપણું સમીકરણ સાચું છે. તો આપણે અહીંયા છેદતી રેખા, સમાંતર રેખા અને સંપાતી રેખા માટે બીજું સમીકરણ આપણે શોધી દીધું છે. પણ અહીંયા દરેક વિદ્યાર્થીનો અલગ અલગ જવાબ આવી શકે છે. જેમ કે આપણું છેદતી રેખા છે, સૌપ્રથમ એમાં આપણે ડબલ કર્યા હતા, એટલે કે 2x ના 4x કર્યા હતા. વાયમાં આપણે ખાલી ડબલ કરવાના નહોતા, કેમ કે A1 ભાગ્યા A2 નોટ ઇક્વલ ટુ B1 ભાગ્યા B2 એટલે સમાન લાવવાનું નહોતું. તો અહીંયા તમે 4y પણ લખી શકો છો, 5y પણ લખી શકો છો, ખાલી માત્ર તમારે 6y લખવાનું નહોતું, 7y 8y. પછી આમાં પાછળ અચળ પદ છે, અહીંયા -8 છે, તો તમારે -16 સિવાય તમે કંઈ પણ લખી શકો છો. આમાં તો કંઈ જ લખી શકો છો, કેમ કે આમાં તમારે છેદતી રેખામાં C1 C2નું કોઈ મહત્ત્વ નથી. તો આવી રીતે તમારે કોઈ પણ અલગ અલગ તમારો જવાબ આવી શકે છે.
તો ચલો હવે આપણે આગળના પ્રશ્ન તરફ આગળ વધીએ, એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 7 અને આપણે ઉકેલ મેળવીએ. તો સૌપ્રથમ આપણને શું કીધું છે, રકમ વાંચી લઈએ કે સમીકરણો x - y + 1 = 0 અને બીજું સમીકરણ છે 3x + 2y - 12 = 0 દ્વારા દર્શાવતી રેખાઓના આલેખ દોરો. એટલે આપણે ઉકેલ મેળવવાનો છે અને પછી આલેખ દોરવાનો છે. અને આ રેખાઓ અને x અક્ષ દ્વારા રચાયેલા ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓના યામ દર્શાવો અને બનતા ત્રિકોણાકાર પ્રદેશને છાયાંકિત કરો. તો ચલો આપણે ઉકેલ મેળવીએ અને પછી એને આપણે છાયાંકિત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો હું તમને સમજાવું છું, તમે અંત સુધી જોડાયેલા રહો. તો સૌથી પહેલાં આપણે ઉકેલ મેળવીશું. તો ઉકેલ માટે આપણે બંને સમીકરણને લખી દઈએ. x - y + 1 = 0 જે આપણું સમીકરણ 1 છે. બીજું સમીકરણ છે 3x + 2y - 12 = 0. તમારે સમીકરણ બંને જોઈ લેવાના છે, આપણે સાચા લખ્યા છે કે નહીં. હવે આપણે ઉકેલ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો અહીંયા આપણે બોક્સ બનાવીશું. બોક્સ બનાવી દઈએ અને અંદર આપણે x અને y ની કિંમત શોધીશું. તો અહીંયા x અને અહીંયા y, આમાં પણ આપણે x અને y ની કિંમત શોધીશું. બોક્સ બનાવી દઈએ અહીંયા. તો x અને y. તો ચલો આપણે કિંમત શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સૌ પ્રથમ આપણે સમીકરણ 1માં રેડ પેનનો ઉપયોગ કરીશું. તો અહીંયા આપણે x ની જગ્યાએ 0 મૂકીશું અને y ની કિંમત શોધીશું. તો x - y + 1 = 0. તો અહીંયા x ની જગ્યાએ 0 - y + 1 = 0. તો -y + 1 = 0. અહીંયા આપણે ઉકેલ મેળવીએ. તો -y એમના એમ, +1 પેલી સાઈડ જશે તો -1 બનશે, માઇનસ ઉડી જશે, એટલે કે y ની કિંમત મળી તમને 1. તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ 1. હવે આપણે કેટલી કિંમત લઈશું બીજા માટે x ની? તો અહીંયા જો કંઈ નથી y નો સહગુણક, તો આપણે 1 લખી શકીએ. તો અહીંયા આપણે +1 કરીશું, જે આપણે પહેલી વાર કિંમત લીધી હોય એમાં. તો અહીંયા આપણે y ની કિંમત 1 લઈશું. તો આપણું સમીકરણ છે x - y + 1 = 0. તો અહીંયા આપણે x ની કિંમત 1 લેવાની છે. તો x ની જગ્યાએ 1 - y + 1 = 0. તો અહીંયા આપણે જો 2 - y થશે, કેમ કે અહીંયા +1 છે, અહીંયા પણ +1 છે, તો બંનેનો સરવાળો 2 થશે અને -y = 0. તો અહીંયા 2 પેલી સાઈડ જશે તો -2 બનશે, કેમ કે પ્લસ છે, માઇનસ ઉડી જશે, તો y ની કિંમત મળશે +2. તો અહીંયા આપણે 2 લખી દઈએ. હવે આપણે સમીકરણ 2 માટે બ્લુ પેનનો ઉપયોગ કરીશું અને પછી આપણે કિંમત શોધીશું. તો સૌ પ્રથમ તો આપણે x ની કિંમત 0 લઈએ છીએ, તો 0 લઈશું. તો અહીંયા આપણું સમીકરણ લખી દઈએ 3x + 2y - 12 = 0. તો x ની જગ્યાએ આપણે 0 મૂકી દઈએ, એટલે કે 0 + 2y - 12 = 0. તો અહીંયા 0 + 2y - 12 = 0. તો 2y - 12 = 0. તો અહીંયા હવે 2y 12 પેલી સાઈડ જશે તો પ્લસ થશે. હવે અહીંયા y તો 12 જે 2 અહીંયા ગુણાકારમાં હતા એ ભાગાકારમાં જશે, તો 12/2. તો y ની કિંમત મળશે અહીંયા 6. તો આપણે લખી દઈએ 0 લેતા x ની કિંમત 0 લેતા y ની કિંમત 6 મળી. હવે આપણે x ની કિંમત કેટલી લઈશું? જે y નો સહગુણક છે એટલા આપણે પ્લસ કરીશું, જે પહેલી કિંમત લીધી હોય એમાં. તો અહીંયા આપણે 0 છે તો 0માં +2 કરીશું, તો અહીંયા આપણને 2 મળશે. તો હવે આપણે x ની કિંમત 2 લઈએ. સમીકરણ લખી દઈએ આપણું 3x + 2y - 12 = 0. તો ચલો આપણે 2 મૂકી દઈએ x ની જગ્યાએ. તો 2 + 2y - 12 = 0. તો 2 તરી 6 થશે, પ્લસ અહીંયા 2y - 12 = 0. જો અહીંયા 12માંથી 6 જશે પણ મોટાની નિશાની આવશે, એટલે કે મોટામાં -6 છે, એટલે કે -12 છે, તો આપણું આન્સર 2y - 6 આવશે બરાબર 0. હવે આ 6 પેલી સાઈડ જશે તો +6 બનશે, એટલે કે 2y = 6. હવે અહીંયા 2 ગુણાકારમાં છે તો ભાગાકારમાં જશે, એટલે કે 6/2. તો y ની કિંમત મળી આપણને 3. તો અહીંયા લખી દઈએ 3. હવે આપણે બિંદુને દર્શાવીએ અને પછી આપણે આલેખ પર દોરીએ. તો ચલો આપણે સમીકરણ 1 માટેના બિંદુ દર્શાવીએ, એટલે કે x ની કિંમત 0 છે ત્યારે y ની કિંમત 1 છે. તો આપણે દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણું બિંદુ અહીંયા આવશે. x ની કિંમત 0 છે અને y ની કિંમત 1 છે. હવે બીજું છે આપણે સમીકરણ 1 માટે બિંદુ.
તો એક્સની કિંમત 1 છે અને વાયની કિંમત 2 છે. તો આપણે દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અહીંયા એક્સની કિંમત 1 છે અને વાયની કિંમત 2 છે. તો આ આપણું બિંદુ આવશે અહીંયા. હવે આપણે રફ વર્કને સાઈડમાંથી નીકાળી દઈએ. આ તો ખાલી આપણે ડોટ કનેક્ટ કર્યું હતું. હવે આપણે જે સમીકરણ 1 છે એને આપણે રેખા દોરી દઈએ સરખી રીતે, અને પછી આપણે સમીકરણ 2ના બિંદુ દર્શાવીશું અને એની રેખા દોરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો ચાલો અહીંયા આપણે રેખા દોરી દીધી છે. રેખાને આપણે લંબાવી દઈએ, લંબાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો ચલો આપણે લંબાવી દઈએ. અહીંયા આપણે સરખી રીતે રેખાને દર્શાવી દઈએ, કેમ કે રેખા તો અનંત સુધી જાય છે. હવે આપણે સમીકરણ 2ના બિંદુ દોરીશું, જેને આપણે બ્લુ પેન વડે દર્શાવીશું. તો આપણે બ્લુ પેન પસંદ કરી લઈએ. હવે સમીકરણ 2ના બિંદુ કયા છે? સૌપ્રથમ એક્સની કિંમત 0 લેતા વાયની કિંમત 6 મળે છે. તો આપણને ક્યાં મળશે? અહીંયા મળશે. એક્સની કિંમત 0 અને વાયની કિંમત 6. પછી શું છે બીજું બિંદુ? કે એક્સની કિંમત 2 લેતા વાયની કિંમત 3 મળે છે. તો ક્યાં મળશે આપણને? આ બિંદુ પર અહીંયા મળશે. તમે જોઈ શકો છો કે એક્સની કિંમત અહીંયા 2 છે અને વાયની કિંમત ઉપર 3 છે. તો હવે આપણે બીજા બિંદુ, જે બીજા સમીકરણના 2 બિંદુ છે, એને આપણે જોડી અને રેખા બનાવી દઈએ, અને પછી આપણે એ પ્રદેશને છાયાંકિત કરીશું. તો ચલો દર્શાવી દઈએ આપણે અહીંયા જોઈન્ટ કરીને. તો આ સમીકરણ હતું એની આપણે રેખા અહીંયા દર્શાવી દીધી છે. તો હવે આપણે રેખાને લાંબી કરીએ અને જોડવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો અહીંયા આપણી રેખા છેદે છે, જે આપણને આપણું બિંદુ હતું એના પર. તો રેખાને દર્શાવીએ અને આપણને અહીંયા શું કીધું છે? આપણે જો રકમ વાંચી લઈએ અને પછી આપણે ઉકેલ મેળવીએ. તો આલેખ દોરો અને આ રેખાઓ અને એક્સ અક્ષ દ્વારા રચાયેલા ત્રિકોણના શિરોબિંદુના યામ દર્શાવો. તો જો આપણને કયું ત્રિકોણ મળે છે, હું તમને ત્રિકોણ બતાવું છું સૌપ્રથમ. તો આ આપણું ત્રિકોણ બન્યું છે. જો અહીંયા રેખા અને આપણે એક્સ અક્ષ પર આ આપણું ત્રિકોણ બન્યું છે. તો એના યામ કયા છે? તો અહીંયા આપણે એ નામ આપીશું. એના યામ કયા છે? તો જો એક્સ અક્ષ પર 2 છે અને વાય અક્ષ પર 3 છે. તો 2 અને 3. અહીંયા બી નામ આપીશું. તો એના યામ શું છે? તો એક્સ અક્ષ પર -1 છે અને વાય પર તો તમે જોઈ શકો છો કે 0 જ છે, કેમ કે ઉપર કંઈ છે નહીં. તો અહીંયા 0. પછી અહીંયા આપણે સી બિંદુ નામ આપીશું. તો એમાં કેવું છે કે એક્સ અક્ષ પર 4 છે અને વાય અક્ષ પર 0 છે. તો આપણે ત્રિકોણના યામ દર્શાવી દીધા છે. હવે આપણે આગળ વાંચીએ કે આગળ આપણને શું પૂછ્યું છે? કે યામ દર્શાવો અને બનતા ત્રિકોણાકાર પ્રદેશને છાયાંકિત કરો. તો હવે ખાલી આપણે અંદર છાયાંકિત કરવા માટે લાઈન દોરવાની છે, બીજું કંઈ જ કરવાનું નથી. બસ આવી રીતે આપણે છાયાંકિત કરવાનું છે. તો બસ અહીંયા આપણે છાયાંકિત કરી દીધો છે. આ સાથે જ આપણો પ્રશ્ન અહીંયા પૂર્ણ થાય છે અને આ લેક્ચર પણ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. આ લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 3.1 પૂર્ણ કર્યો. હવે આપણે આગળ ઉદાહરણ ગણીશું, જે સ્વાધ્યાય 3.2ની આગળ છે. એ પછી આપણે સ્વાધ્યાય 3.2ની વાત કરીશું. તો હવે આપણે આદેશની રીત શરૂ થશે. તો જો લેક્ચર સારો લાગ્યો હોય તો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો અને તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર પણ કરી શકો છો.